ආයුබෝවන්. සුපුරුදු පරිදි සෑම ඉරිදාවකම සවස් 3ට ඔබ වෙත ගෙන එන TV ශ්‍රී ලංකා සමගින් අදත් ඔබේ නිවහනට පැමිණෙන්නේ trimanatv.com මැදිරියේ සිටයි. ඒ සිංහල සංස්කෘතික සහ ප්‍රජාසේවා පදනම සහ වර්ණ මල්ටිමීඩියා සමගින්. From Varna Multimedia's trimanatv.com studios, we bring you TV Sri Lanka every Sunday at 3 p.m. This program is brought to you by Sinhala Cultural and Community Services Foundation and Varna Multimedia. Today in our program, we have a dance feature, local news brief and other Pilisandara discussion. ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ රසාස්වාදනයේ සඳහන් විචිත්‍රාංගයක්. සමාජ නිවේදන සුපුරුදු පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දිවා විහරණ වැඩසටහන දසතියකට වරක් ඉරිදා උදෑසන 9 සිට සවස් 4 දක්වා මෝලේ ප්‍රජාශාලාවේදී පැවැත්වේ. සීලම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ආරාධනා. වැඩි විස්තර සඳහා සංගමේ සභාපති අශෝක දන්තනාරායන අමතන්න
9772 689. Agni Entertainment presents Winter Rain 2014, a Baila night on 4th July at room 680 from 8:30 p.m. till 3:30 a.m. Music will be from Tantra with DJ Naz, DJ Roosh, DJ Nana and DJ EMB. Rock Bank Paramita බෞද්ධ විහාරයේ නව ගොඩනැගිලි වලට ආධාර පිණිස නිහාල් නෙල්සන්ගේ ලස්සනට පිපුණු වනමල් සංගීත ප්‍රසංගය ජූලි 5 වෙනිදා සවස 6ට ජෝර්ජ්වුඩ් පර්ෆෝමිං ආර්ට්ස් සෙන්ටර් හිදී පැවැත්වේ. Old Anandians Association of Victoria presents Maroons Night 2014 with the popular band from Sri Lanka, Sohan and the Experiments, on 5th July at Hungarian Community Centre. Rangana and Udumbara Dance Troupe presents Ranga Abhisheka Kaleli Mangalya. Inauguration performance as professional dancers will be held on 5th July from 6 p.m. onwards at Besant Centre. Old Nalandians Association of Australia presents Maroon and Silver Night to be held on 12th July from 7:30 p.m. till midnight at Sacred Heart Parish Hall. Music for the night will be from Rhapsody. BVV Family Night will be held on 19th July from 7 p.m. till midnight at the Hungarian Community Centre, Boronia Road, Montana. Music for the night will be from Solid 3. Proceeds will be made of the building fund of the Buddhist Vihara in Victoria. Royal College All Boys in Australia presents Blue and Gold Soiree 2014 on 19th July at Grand on Cathy's Lane. Music for the night will be from Rhapsody. Sacred Heart Convent Gaul Past Pupils Association presents Heartians Gala 2014 to be held on 2nd August at Good Shepherd Parish Hall. Annual dinner dance organised by Sri Lankan Engineers Association Australia will be held on 16th August from 7 p.m. to midnight at Box Hill Town Hall. Thalasapur Sri Lankan Dance Academy of Victoria presents Sumiri Sinhala Janagi with Sudhara De Silva on 16th August from 6:30 p.m. onwards at Cranbourne Community Theatre, Brunt Street, Cranbourne. Ave Maria Convent presents Au Revoir Winter dinner dance will be held on 30th August from 7:30 p.m. to 12:30 a.m. at Serbian Orthodox Church Hall. Music for the night will be from Redemption. විශ්වයට ධර්මය බෙදා හරින සදහම් හඬ බෞද්ධ භාවනාමය ගුවන් විදුලි වැඩසටහන සෑම බදාදාවකම රාත්‍රී 8:30 සිට 9 දක්වා FM 97.7 ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන වගයි. සමාජ නිවේදන පිළිබඳ වැඩි විස්තර trimanatv.com වෙතින්. ඔබගේ සමාජ නිවේදන අදාළ දිනට දෙසතියකට හෝ ඊට පෙර info@trimanatv.com වෙත යොමු කරන්න. ලංකාවේ අලුත්ම පුවත් සඳහා trimanatv.com වෙත යොමු වන්න. නැවත හමු වනතුරු ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. අදත් සුපුරුදු සෙනෙහසින් trimanatv.com මැදිරියේ සිට ඔබ හමුවන මම කුමාරි ලියනාරච්චි. අද පිළිසඳරින් ඔබේ නිවහනට ගොඩ වදින්නේ බටහිර වික්ටෝරියානු ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සංගමේ සභාපති හැපි පෙරේරා මහතා. ප්‍රසංගයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර ධනවංශ මහතා ඒ වගේම ප්‍රසංගයේ උප සංවිධායක රෝහණ දික්මාදුකටගේ මහතා. අපි ඔබ තිදෙනාම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ඒ වගේම ගෞරවයෙන් අපේ මැදිරියට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. මා මුලින්ම පිළිසඳරට මුලපරමින් හැපි ඔබ වෙත යොමු වෙන්නට කැමතියි. මා කැමතියි දැනගන්නට රොක් බෑන් පාරමිතා බෞද්ධ විහාරයේ ඉතිහාසය, ඒ වගේම වත්මන් තත්වය අපි කතා කරමු. කුමාරි, බටහිර වික්ටෝරියානු ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සංගමය ආරම්භ කළා දැන් අවුරුදු 16ක් පමණ ගත වෙනවා. අපේ සංගමයේ මගින් පාරමිතා රොක් බැංකේ පාරමිතා බෞද්ධ විහාරයත් ඒ වගේම සෙන්ට් ඔබ්බේ සිංහල භාෂා පාසලත් පවත්වාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපේ විහාරස්ථානයේ පාරමිතා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ
විශාල පිරිසකට ආගමික සේවාවන් සපයනවා. බලරාඩ් දක්වාත් අනිත් පැත්තෙන් ගීලෝන් දක්වාත් ජීවත් වෙන අපේ බෞද්ධයන් විශාල පිරිසක් මේ විහාරස්ථානයට පැමිණෙනවා. ඉතින් අපි මේ විහාරස්ථානය පවත්වාගෙන යනකොට ඔබ දන්නවා විහාරස්ථානයක් හැටියට ගොඩනැගීමට තමයි අපේ සියලුම බලාපොරොත්තුවන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කටයුතු අපි සූදානම් කරමින් යනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ තිබිච්ච කෙරෙන නගර සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති නිසා අපිට අවශ්‍ය කරන අවසරයන් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැනට පවතින ස්ථානයේ විහාරස්ථානයක් ගොඩනැගීමේ කටයුතු අපිට නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. දැන් අපි ඒ සඳහා අලුතෙන් අක්කර 5 මාරක ඉඩමක් මෙලිදී අරගෙන එම ස්ථානයේ විහාරස්ථානයක් අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් ගොඩනගන්නයි බලාපොරොත්තු. අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් කිව්වම ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හොඳ බුදු මැදුරක් ගොඩනගන්න. ඒ වගේම බෝධිම වහන්සේ කෙනෙක් පිටවන්න. ඒ වගේම චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ කෙනෙක් ගොඩනගන්න. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය කරන ආවාස ගයක් ගොඩනගන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ කටයුතු වලට ලංකාවේදී වගේ අපිට දානපතීන්ට නෑ අපිට මුදල් එකවර ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති මාර්ගයෙන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය ධනය මූල්‍ය අරමුදල් රැස් කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපි නොයෙකුත් ආකාරයේ ව්‍යාපෘති සංවිධානය කරනවා, සංවිධානය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ අපේ විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි අරමුදලට ආධාර පිණිස තමයි මේ ප්‍රසංගය සූදානම් කරලා දිගන්නේ. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. මම ඊළඟට යමු වෙන්නේ අනුර ඔබ වෙත. ඇත්තටම අපි දැනගත්තා හැපීගේ කතාබහ තුලින් විහාරස්ථානයේ වර්ධනයට අභිවෘද්ධිය සඳහා අපි ගෙන යන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව. මේ ව්‍යාපෘති අතර සෙසු ව්‍යාපෘති අතර මෙවර පවත්වන්නට යන්නේ සංගීත ප්‍රසංගයක්. ඇත්තටම අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ සංගීත ප්‍රසංගය? ඔව් කුමාරි, අපේ බෞද්ධ සංගමයේ වගේ මීට පෙරත් සංගීත ප්‍රසංග කීපය සාර්ථක සංගීත ප්‍රසංගයක් කීපයක් පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙවර මෙල්බන් වාසී ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂිත වූ ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න කියලා අපේ සංගමයේ තීරණය කළා. ඒ අනුව අපි තීරණය කළා දිගු කලකින් මෙහි පැමිණි විශේෂ ගායන ශිල්පියෙක්ව ගෙන්න ගන්න. ඒ අනුව තමයි අපි වසර 14කින් මේ නොපැමිණි ශිල්පියෙක් හිටියා නිහාල් නෙල්සන් මහතා ඔබ සහභාගී කරගෙන විශේෂිත වූ සංගීත ප්‍රසංගයක් සංවිධානය කරන්න තීරණය කළා. ඒ අනුව තමයි මේ ලස්සන පුන් වනමල් නමින් මේ ගීත ප්‍රසංගය පැවැත්වෙන්නේ. ඔව්, මට හිතුණා ඊට තවත් යමක් එකතු කරන්න. අපේ මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන් දැනගන්නට කැමති වෙයි ඔබ කිව්වා වගේ වසර 14ක් තරම් ඈත කාලයකට පසුවයි ඔහු මේ රටට පැමිණෙන්නේ. අපි අනුර ටිකක් කතා බහ කරමු. ඇත්තටම අපි දන්නවා ඔහු ඒ ශ්‍රේණියේ ගායකයෙක්, ඒ වගේම සංගීතවේදියෙක්, මිනිසුන්ගේ සිත් සතන් පැහැරගත් සංගීතඥයෙක්. අපිට බොහෝ විස්තර කියන්න අපේ නිහාල් නෙල්සන් සංගීතවේදියා පිළිබඳව. ඔව් කුමාරි, අපේ නිහාල් නෙල්සන් පිළිබඳව සියලු දෙනා දන්නවා. ඒ වුණත් මම ඔහුගේ ආරම්භය පිළිබඳව පුංචි විස්තරයක් කරන්නම්. නිහාල් නෙල්සන් ගායන ශිල්පියා 1963 මාර්තු 31 වෙනිදා ගුවන්විදුලියේ ඔහුගේ පළමු ගීතය ප්‍රචාරය වුණේ ලස්සනට පිපුණු වනමල් නමින්. එදා ඉඳලා අද වසර 51ක් වෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ දක්වා මේ ගීතය අදටත් ප්‍රසිද්ධයි ජනප්‍රිය ජනතාව අතර. ඒ කියන්නේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ වසර 50ක් සම්පූර්ණ කරා පසුගිය වසරේ. ඔහුටම අපේ නිහාල් නෙල්සන් ගායන ශිල්පියාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔහුටම ආවේනික වූ ගායන ශෛලියක්, නර්තන ශෛලියක් කින් වේදිකාව සරසලා ජනප්‍රියත්වය දිනාගෙන තියෙනවා. රසික ජනතාව එදා මින් අදත් නිහාල් නෙල්සන් මහත්මයා වටා රොක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔහුගේ අනිකුත් විස්තර කියනවා නම් ඔහු වන්නිදිලියේ ශ්‍රේණියේ ගායකයෙක් 68 පරීක්ෂණයෙන් සමත් වෙලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනා නොදන්න වුණාට ඔහු චිත්‍රපට 20ක පමණ ගීත ගායනා කරලා තියෙනවා. ඔහු සංගීතඥයෙක්, ඒ වගේම තනු නිර්මාපකයෙක්. ඒ වගේ සංගීත දෙවියේ බොහෝ ඇසුපිරුතන් ඇති කෙනෙක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඇත්තටම ඔබ සාධාරණයක් ඉටු කරාවේ අපේ මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්. එවැනි ශක්්‍යතාවයන් රසක් කැටිවුණු ගායකයෙක් තමයි ඔබේ ප්‍රසංගය සරසන්නේ. ඉතින් අනුර මා හිතුවා ඔබ වෙතම තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න.
අපි පෙර කතා බහේදී කතා කළ පරිදි ඔහු බොහෝ විදේශ සංචාර වලට සහභාගී වී තිබෙනවා. අපි ඔහුගේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය පිළිබඳවත් ඒ වගේම විදේශ සංචාර පිළිබඳවත් කෙටියෙන් කතා කරමු. අපි මේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය අපි සංවිධානය කරලා අපි නිහාල්සන් මහත්මයාට ආරාධනා කරලා කිව්වා මේක පවත්වන්නේ අපේ විහාරස්ථානයක් වෙනුවෙන්. නිහාල්සන් මහත්මයා කියන්නේ හොඳ බෞද්ධයෙක්. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වෙනුවෙන් විශේෂ දායකත්වයක් දෙන්න ඉතාම කාර්යබහුල අවස්ථාවක වුණත් අපිට කැමැත්ත පළ කරා. විශේෂයෙන්ම අපේ බෞද්ධ විහාරයක් ගොඩනැගීම වගේ උතුම් පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වෙන්න ඔහුගේ විශේෂ කැමැත්තක් දැක්වුවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ කටයුතු සංවිධානය කරේ. නිහාල්සන් මහත්මයාගේ 50 වසරක ගායන දිවි ගැන කතා කරනවා නම් 1968 තමයි පළවෙනි සංචාරය එංගලන්තයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා ගායන ශිල්පිනියත් සමග. ඊට පස්සේ රටවල් 40කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක සංගීත ප්‍රසංග පවත්වලා තියෙනවා. ඒ වගේ හසල දැනුමක් ඇති සංගීත ශිල්පියෙක් තමයි මේවර මේ මෙල්බන් ජනතාව වෙත අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. මා ඊළඟට යොමු වන්නේ රෝහණ ඔබ වෙත. ඇත්තටම අපි මේ කතා බහේදී දැනගත්තා ඔබේ ප්‍රසංගයේ සරසන ගායකයා පිළිබඳව, ඔහුගේ වතගොත ඒ වගේම ඔහුගේ ශක්තිතාවයන් පිළිබඳව. ඉතින් අපි කැමැති දැනගන්නට ඔබෙන් මේ ප්‍රසංගය සරසන්නට මේ ගායකයා පමණ දින්නේ එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන සුවිශේෂතා මොනවද? ඇත්තම කුමාරී මේකේ විශේෂ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. මේ සංගීත ප්‍රසංගය මෙතෙක්කල් මෙල්බන් පුරේ පැවති සංගීත ප්‍රසංග වලට වඩා ඉතාමත් වෙනස්. කිව්වොත් නිවැරදි. මේ ප්‍රසංගය ඔබට නරඹන්න මේ උපරිම අපි නර්තන රංගන උපරිම රංගනයන් ඉදිරිපත් කරන්න සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට කවදාවත් දැකලා නැති දකින්න ලැබිය ගන්න බැරි රස වින්දනය ලබා ගන්න, රසස්වාදය ලබා ගන්න, වින්දනය ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රසංගයක් වෙන්නේ. නර්තන සහ රංගන වලින් සම්පූර්ණ වුණු. ඔව්. මා කැමති ඊළඟට දැනගන්නට ඔබෙන්ම මෙම ප්‍රසංගය නරඹන්නට එන්න ඕනේ කොහාටද? දිනය, ස්ථානය, වෙලාව වගේ දේවල් අපි කතා කරමු. ඔව් මේ අපි කවුරුත් දන්නා මෙල්බන් පුරවරේ ජෝර්ජ් වුඩ් ආර්ට් පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් හිදී පවත්වන්නේ එනම් ලබන මාස 5 වෙනිදා ජූලි 5 වෙනිදා සෙනසුරාදා සවස් 6ට අපි ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මම කැමති මේ රසික රසිකාවකින් ආරාධනා කරන්න එදින සවස් 5:30 වන විට අසුන් ගන්න පැමිණෙන්න කියලා. මොකද මේ කාලේ අපි දන්නා සීත දේශගුණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් දේශගුණයේදී අපි හරියටම සවස් 6 වනට ආරම්භ කරන්න සංවිධානය කරලා තියෙනවා. හොඳයි. මා ඊළඟට යමු වන්නේ හැපි ඔබ වෙත. මේ සියලුම කාරණා දැනගත්තාම අපේ මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන්ට හිතේවි අපි පුණ්‍ය කර්මයක් කරන අතරතුර වින්දනයක් ලබන්න තිබෙන සුදුසුම අවස්ථාව මේකයි කියලා. අපි ඕන්ට කියමු වැඩි විස්තර දැනගන්නට දුරකථන අංක. ඔව් මේ කුමාරී මේ සියලු දෙනාට මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අපේ මේ විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගීමේ ඒ පුණ්‍ය කර්මයට දායක වෙන්න කියලා. මේක එක අවස්ථාවක් වෙනවා මේ ප්‍රසංගයේ නරඹීමට එන අතරතුර එයින් මේකට දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා මේ දැනට පවතින විහාරස්ථානයට මෙල්බන් වාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ විශාල ආධාර ලැබීමෙන් තමයි අපි මේ ලබා ගැනීමෙන් තමයි මේ විහාරස්ථානය ගොඩනැගුවේ. ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ඔබගේ සියලුම ඔබගේ ආධාර වලින් මේ කටයුතු නිම කිරීමටයි. ඉතින් මේක අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී මම අංක දෙකක් දෙන්නම්. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ධනවංශ මහත්මයා මේ ප්‍රධාන සංවිධායක මේ වැඩසටහනේ 0469 403 981. එහෙම නැත්නම් රෝහණ මහත්මයා 0416 154 313. මේ දෙදෙනාගෙන් මේ ප්‍රසංගය ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අවසන් වශයෙන් අනුර ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. මීට අමතරව මගහැරුණු දේවල් ඇති ඔබට කියන්නට මොනවද ඒ සම්බන්ධව? ඔව් කුමාරි, අපිට මෙල්බන් වාසී ජනතාවට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. ඉතා උසස් ප්‍රමිතියෙන් තියෙන ඉතාමත් ප්‍රසංගික අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන් හොඳ රාත්‍රියක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට උදාර පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථා දෙකම මේ ප්‍රසංගයට නැරඹීමෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දේ අපි සම්පූර්ණ සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතා උසස් රස වින්දනයක් ලබා දෙන්න.
ඒ වගේම අපි හවස 6ට පටන් ගන්න හරියටම ඒක නිසා කල් වේලා ඇතු පැමිණෙන්න. ඒ වගේම වාහන නැවැත්ීමේ පහසුකම් තියෙනවා කිසිම අය කිරීමකින් තොරව. අවසන් වශයෙන් මා ඔබට ස්තුතිය පුද කරනවා මෙහි පැමිණීම සම්බන්ධව. ඔබේ මේම ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත්ම හොඳින් සාර්ථකව ඉටුවන්නට කියලා අපේ සුභාශිංසන එකතු කරනවා. Now we have our Shining Local Stars segment. සුන්දර අඩහෝරාවක නිමාවත් සමගින් ඔබගෙන් සමුගන්නා මම කසුන් දිසානායක. මම ඉෂානි බණ්ඩාර. නැවතත් හමුවෙමු ලබන ඉරිදාත් සවස 3ට. Until next Sunday 3 p.m. ආයුබෝවන්.